अपना बलिदान दे दिता। साडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने दादा, अपना बाबा, अपना पिता, अपने पुत्र, अपने मामे के पुत्र, अपने भूआ के पुत्र सब कुछ मार के भी ये नहीं आख्या महाराज कहते इनकी कृपा से सजे हम मैंने बहुत शुक्रिया करोड़ परे। महाराज कहते फिर की हुआ जिस मेरा परिवार कुर्बान हो गया, मेरा जोड़ा खालसा हमेशा आखदा ते बहादुर है। जो महाराज ने पूछा कहते बादशाह सच कर लगे सानू कि लड़ लाके चले हम तो 10 गुरु मुड़ के 11वां गुरु नहीं होना। महाराज कहते नहीं आज्ञा भाई अकाल की तवे चलाओ पंथ सब शुक्र हो गया गुरु मानो ग्रंथ। महाराज कहते अज तो बाद जोड़ा थोड़ा गुरु आ वो गुरु ग्रंथ साहब आ तो अज तो बाद अपने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मनना। याद रखो दुनिया वाले हुण मैनूं कई वीर कनेडा इंग्लैंड अमेरिका जाइदा घट जिथे रह गए उत्थे कहते थोड़े गुरु तो मर चुके हैं। वो मैं क्या मूर्खो साडे गुरु मरे नहीं, साडे गुरु जीदे आ मरदे तो होंदे आ जेड़े अपनी खातर मर जाण, जेड़े दुनिया की खातर मरदे आ। गुरु सिंह मरिया नहीं हो सकता अपने विच बैठा होवे फिर उहनूं रात नूं गुरु नानक अपनी गोद विच बिठा देणगे क्योंकि ये दुनिया का ध्यान आ। जेड़ा बंदा रात नूं सरदार उदू सिंह का नाम लूगा तो उदू सिंह वो सामने बैठे होंगे क्योंकि जेड़े मर्द होंगे आ जेड़े शहीद होंगे आ वो कदे मरदे नहीं हमेशा दुनिया में जो सच्ची बनती है दुनिया में वो जीवते रहते हैं। लो खालसा की गल करिए जिस वे इस धरती के उत्ते शेरे पंजाब उन्होंने 1,23,000 फौज आ ते 3 करोड़ 30 लाख रुपया उन्होंने एक साल तक खजाने में जमा होंदा। खालसा जी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के गुड़ के उत्ते 33 करोड़ रुपये का कोहिनूर हीरा वजदा। अज वो कीमत 33 करोड़ नहीं, अज वो कीमत 33 अरब। नोट करो गल 33 करोड़ का कोहिनूर हीरा साढ़े शेरे पंजाब के गुड़ से वजदा। पहला कानबा को आया, फिर नादरा को आया, फिर लोधिया को आया, फिर दरानिया को आया, फिर जनानिया को आया, फिर अफगानिया को आया, फिर खवाना को आया। पर सारे खोल के शेरे पंजाब 1,45,000 मरबा जमीन के बादशाह बने। 33 करोड़ का कोहिनूर हीरा सज्जे गुण से बनता। खालसा जी 30 करोड़ की सोने की कुर्सी आ जिससे साडा राजा रणजीत सिंह विराजमान होंदा। बड़े बड़े राजे महाराजे आके झुकते आ। अज जो कोहिनूर हीरा आ जो अंग्रेज आ बहुत ताकत लोग आ बहुत शैतान लोग आ उन्होंने सोचा भाई पहला इन्होंने हीरे कानबा का भोग पाया, फिर इन्हें लोधियां दरानियां जनानियां अखवाना ते अफगानियां सिखा का भोग पाया। इनू क्यों ना तोड़ दिता जाए। अज आप करिए दर्शन जाके लंडन जी लाइब्रेरी आ वो कोहिनूर 3 शब्द पिया 3 टुकड़े करते अंग्रेजा ने ये खालसा जी की कीमत कितनी आ 30 अरब रुपया। क्योंकि शेरे पंजाब कहते जो बैठा लाहौर के तख्त उत्ते सभे ताकत परमट है गुस्से नाल जा रावी तो बोलिया डर के कन्ना पिछोड़ियां बह गई। कोई बड़े बड़े राजे महाराजे इंग्लैंड का प्रधान मंत्री, कनेडा का प्रधानमंत्री, अमेरिका का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री साढ़े राजा रणजीत सिंह को भी भेजा। पर एक दिन आया जेड़ा हर किते आना कहते जो घड़िया वो भजना जो जमया उन्हें एक दिन मरना। जिस वे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अंतम फतेह ला गया तो जी कौमिया फौज का शिकार हो गई। कहते जो रब ने आपका बढ़न लगा 4 बाजियां दी बरतानिया दो सब तो बस अमरीका पोषण दे दिता अराक अदानिया शहर बन दी जाके रूपिया देश सेवा दी जापानिया एक फुट रखते को रह गई भैड़ी बन दी दो उतानिया जी साड़ी कौम आ फुट का शिकार हो गई तो जो राज साड़ी कौम ने कमाया पर वो राज की मान नहीं सके। तो मेरे खालसा जी उस वेले हम अंग्रेजा ने साड़ी धरती उत्ते कब्जा कर लिया। इधर सरदार उदू सिंह जवान हो गया बंदे से तन आ गया। पहला बचपनिया फिर जवानिया फिर बुढ़ापा आया। कहते उम्र हो गई 10 कदे रोके कदे हस उम्र हो गई 20 कर काम पे खा की उम्र हो गई 30 चल पैया करती ली। कहते उम्र हो गई 40 ते पैनी गल दे विच 50 उम्र हो गई 50 चल पे आउण जाण दा राह। उम्र हो गई 60 दता आउण जाण तो घट उम्र हो गई 70 फड़ के खुंडा कढ़दा चक्कर उम्र हो गई 80 मगर दुध घर दे देण लग पे दसी। कहते उम्र हो गई 90 ना गदमू विच फबे भाई उम्र हो गई 100 ते बच्चे कहते बापू हुण तां गलों लो आ बंदे दा जीवन आ जिन्हां बंदे ने चंगे काम कीते आ उन्हां दा दुनिया ते नाम आ। गुरु सिंह दा हमेशा दुनिया ते हमेशा रदी दुनिया ते नाम रहेगा चाहे दुनिया रहे चाहे ना पर उन्हां दा नाम इसे तरह चलता रहेगा। लो अज सरदार गुरु सिंह सरदार ने करके अपने साथी जो मारिया ललकारा भाई आप अंग्रेजा नाल दोस्त करिए वो मेरे घट दिता ऐ होगा।
जानवी उसी ने अज बैरियां दे की छानवी लोधी उत्ते लोधी अज बाग दे गहरियां दे हिंद वसदी कारती कारती ओ नालो नाल नाल खून दे हो गई धरती मामा दे घरी ना पुत आए उच्ची उच्ची कहन पिंड के लाल वे पुत्ता बिना हुंदे मापियां दे मंदे हाल वे बाहर हो गए मान खाना खांजे बाबा दीन सिंह का धड़ बखरा सिर बखरा मान खान का भी धड़ से सिर खांजे बाहर हो गए ते जड़ी होनी आ खड़खड़ा के आखी जब खड़खड़ा के सिया साओ कहता होनी है साडे सिखा मोरे तू कुछ नहीं कर सकती कि बाबा दीन सिंह ने खब्बे हाथ उत्ते अपना शीश रख लिया सज्जे हथ नाल दो तारा खंडा फड़ लिया बाड़ी शुरू कर दी जिथे अज दूंगा बाबा दीन सिंह का बनया पकरमा बचा उत्थे अपना शीश रख के ते आजाद करा के हरमंदर साहब नूं खालसा दी कुर्बानी कर लई क्योंकि बाबा भिंडरां वाले संत जरनैल सिंह ते उन्होंने अरदास की कि जे फौज आएगी साड़ी लाश के उपर ना कि हरमंदर साहब आएगी असीं जींदे जी जान नहीं देना ते जिहड़ी फौज आ बाबे भिंडरां वाले की लाश के उपर ना कि गई आ उन्होंने साडा खालसा ढाया जींदे जी बाबा जी ने अंदर नहीं जान दित्ते तूं किहड़े सट होंदे जो कहंदे आ वो करके दिखा दिंदे आ खालसा जी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਗਰੀ ਆਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਤਾਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਗਰੀ ਆਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਝਾੜ ਲਾਂ ਦੇਖੋ
ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਗਰੀਏ ਖਾਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੌੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜੂਗਾ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਮੋਚੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਨਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਜਗਰੀਏ ਖਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਲੀਫੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਊ। ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ, ਲੋਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ 5 ਫੁੱਟ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰੋ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਸੰਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ, ਕਲਮ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਗਦਾਰ ਕੋ, ਬੂਟੇ ਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ, ਛਾਂਟ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ, ਧੋਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ, ਕਹੇ ਵੀਰ ਬਲ ਕੋ। ਗੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਨਾ ਉੱਠੀਏ, ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਪਰਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੀਏ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਹੇ ਵੀਰ ਬਲ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਬਸੀਏ। ਬੈਰ ਤੇ ਰਸੋਈਏ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਮਾੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਬੈਰ ਘਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਹੋਰ ਬੈਰ ਪਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਸੂਰਮੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਛੱਤਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣੇ ਦਰਬਾਨੇ ਨਾਲ। 10ਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਾਈਏ ਨਾ, ਕੁੜਮ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜੀਏ ਨਾ। 12ਵੇਂ ਵਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੋੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਜਿਹਦੀ ਫਿੱਕਦੇ ਨਾ ਬਾਲ ਹੁਣ ਟੱਕਰੇ ਜੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਉਹਦਾ ਖਾਈਏ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲੇ ਸੱਜਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਟਾਈਏ ਨਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਨਾੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਲੰਘੀਏ ਨਾ, ਬੈਰ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਇਆ। ਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਕ ਦਰਬਾਰ ਜਲਨ ਰਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 1919 30 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਏ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਲਾਇਤ ਭੇਜੀਏ। ਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਰਫਲਾਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਜਿੱਤਾ। Let
देश दे बेटे दा हाथ आया बदलो फिर बलैत में जावांगा मैं हो मेरी देश दे बेटे हाथ आया मेरी देश दे बेटे हाथ आया मगरे बेटियां के लहर दे जावांगा मैं हो तेरी ना बदला ले लवांगा रोटी रात के भूलना खावांगा मैं हो बदला तेरी ना बदला ले लवांगा राजना तेरी ना बदला ले लवांगा रोटी रात के भूलना खावांगा मैं हो गोरी गोरे दी है विच तार के गोरी गोरे दी है विच मार के ते पिछों की दिया यादी दे जावांगा मैं हो गोरी गोरे दी है विच मार के ते गोरी गोरे दी है विच मार के ते पिछों की दिया यादी दे जावांगा मैं हो तेरिया होने कड़ी का पिंजरा वाले फेरा कर तेरिया होने कड़ी का पिंजरा वाले फेरा कर तेरिया होने कड़ी का पिंजरा वाले फेरा कर तेरिया होने कड़ी का पिंजरा वाले फेरा ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਓ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਹਦਿਆਂ ਆਖਿਓ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਦੇ ਆਜੋ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜ ਫੇਰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਦੇ ਆਜੋ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜ ਫੇਰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਦੇ ਸਾਡੀਓ ਡਾਲੀ ਮਾਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਕੂੜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡੀਓ ਡਾਲੀ ਮਾਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਕੂੜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਟੱਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪ ਡਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਟੱਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਣੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪ ਡਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾ हो दाई ते हिंदी लानत आदिए फिर जोर है फलगी दाई ते हिंदी लानत आदिए फिर जोर है फलगी आखर मेरी धी सत जी बड़ी दाज निकल गई आखर मेरी धी सत जी बड़ी दाज नाल कर पई थप्पड़ पै गरीब अज दा फेर आसरा तेरा थप्पड़ पै गरीब अज दा फेर आसरा तेरा थप्पड़ मेरी होने दी कंपड़ा वाला शेरा थप्पड़ तेरी होने दी कंपड़ा वाला शेरा चिट्टा हो गया है अभिमारू नशा समेत चिट्टा हो गया है अभिमारू उड़ चलिया दुनिया दे अंदर
सुंदर देश तेरा घुल चलिया दुनिया दे अंदर सुंदर देश तेरा टक्कर मेरिया होने ओडी का पिटरा वाया शेरा टक्कर मेरिया होने ओडी का पिटरा वाया शेरा बासी करे ओडी का दिन करेगा सुर्ख सवेरा बासी करे ओडी का दिन करेगा सुर्ख सवेरा टक्कर तेरिया होने ओडी का पिटरा वाया शेरा टक्कर तेरिया होने ओडी का पिटरा वाया शेरा टक्कर तेरिया होने ओडी का पिटरा वाया शेरा जातियां करो कि साढ़े जैसे का टकरिया कहते अज कितने जाना मैं कबोल पिंड जाना कहता यार 30 साल अगो थानू जांदे नु मैं कहता प्यार होंदा भाई प्रेम होंदा क्योंकि प्यार ही इन्ना साडे नगर दे नाल वीरो बंदा सारे खुश नहीं कर सकता बाबा ते पोता कहंदी बांढे थले घोड़ा हुंदा है ते बाबा ते बाबे ने घोड़ा फाड़िया पोता उत्ते बिठा लिया पिंड आ गया बीबियां कहंदियां कोई अकल कर कहंदियां की होया मुंडा खुंडा कहंदी उत्ते बैठा सियाणे बड़े नु घोड़ा फड़ाया के तो बदल लेने बाबा उत्ते बिठा लिया मुंडे नु घोड़ा फड़ाता मोरे पिंड आया फिर चार बंदे बैठे साथे कहंदे ओ अकल कर ओ हट्टा कट्टा उत्ते बैठा रींग पर मुंडे नु घोड़ा फड़ाया होया ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਜੀਂਦਣਾ ਦੋਏ ਬਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੋਏ ਬੈਠੇ ਮੋਰੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਿੰਘ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੋਏ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ ਮੋਰੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇੜਾ ਪਾਉਣੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਐਲੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜੇ ਖਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਜੜ ਜਾਊ ਜੇ ਰਹੀਏ ਭੁੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਲਾ ਕੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਾ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀਰ ਬੱਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਰਮਨਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੁਸ਼ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲੇ ਹਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀਆਂ ਨਕੋਦਰ ਸਾਡਾ ਮਗਰਲਾ ਪਿੰਡ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬਾ ਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ दाल 110 रुपये शराब की बोतल 100 हो गई आ साडे जिन्ने मुंडे जुबाना दे वो कहते जहदार जी असीं वोटां च कहां इहनूं पाउणियां भुखा दूंगा गद्दा कहते जिहड़ी 250 की 100 हो गई दसो आ सरकारां दे काम देख लो मैं कहा बीबा जी दालां सस्तियां करो घी सस्ता करो खाण वालियां चीज़ां शराब कदे सस्ती कर दी टोकिया करो थोड़े जिहा सरकारां नूं ऐदियां बेनतियां करदे साध संगत जी मैं सारिआं दा धन्नवाद आ भुल्लां च माफी किसी दे बोलदिआं शान के खिलाफ लग करो क्षमा चाहुंदे आ सारी संगत दा धन्नवाद ढट जता इंटरनेट ढट जता भाई बूटा सिंह औजला जट्टां वाले रसिया औजला पिंडिया औजलियां तो पक्की सड़क संगतपुर तो निकलदी आ सज्जे पासे खेतां दी कोठी ते बहुत बड़े लोग ढाडियां दा खूह कहंदे आ रसकार छप्पे के भी नूं लोड़ो पे लै सकदा ते क्योंकि कई वारी हुण सानूं लोग ज़्यादा अगे तां मुंडियां दे विआहां ते सादे हुण कुड़ियां दे विआहां ते बहुत सदन लग पए अगे मुंडा किसे दे होना किहड़ा दी छठी करदी आ हुण लोकी कुड़ियां दी छठी करन लग पए क्योंकि हुण जिहड़ियां धीआं उधरां बण जांदियां जदों असीं जाईदा कनेडा इंग्लैंड अमरीका जिहड़ा तां रहिंदा मुंडे दे घर साडा बजुर्ग ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਲੇ ਬਲ ਪਾਏ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਬਾ ਇੰਨੇ ਫਰਕਿਆ ਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਜਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ जिस वे उन्होंने प्रोटेक्ट होया सी कि मैं की सुनाऊंगे तो कुछ सोचा कुछ होर सीगा पर 2 मिनट के विच में सब कुछ चेंज हो गया किस तरह होया सिर्फ 2 मिनट के विच थले मेरे वीर बैठे ढाडी कहते असीं पिंड भुल गए मैं क्यों
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਕਬੂਆਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਾਤੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀ ਥੋੜੀ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਵੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪਰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਰ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪੋ ਪਤੇ ਮਾਰਦੀ, ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਕਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਕੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰੰਗੋਲੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਬਾਬਦੀਆਂ ਵਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਬਾਬਦੀਆਂ ਵਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਨਹੀਂ। ਸੋਬਰ ਜਿਗਰ ਸਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਸ਼ਕੀਨ ਭਾਈ ਗਾਦਰੇ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਪੀ। ਉਹ ਹੱਥੇ ਸ਼ਾਬਰ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਚੂੜਾ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਟਿਕਾ ਵੀ ਲਾਲਿਆ। ਕਰੋੜ ਕਰ ਪਿੱਕ ਪੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਬਾਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰਨਾ ਵੀ ਬਾਹੇ ਕਾਬੂ ਸਿੱਕਾ ਦੀ ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਰਾਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੋਈ 18000 ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰ ਪਿੰਡਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਰਸੇ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰ ਪਿੰਡਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਰਸੇ ਜਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
कहो नानक गुर मंत्र बिड़ाया राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी सगल कटा का अंतर जामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਬਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ। ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾਇ, ਅਤਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਪਲਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਅਵਾਲੇ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਢੋਲੇ ਪਵਾਏ। ਗਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਸਭਾ ਸਭਾ ਮੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਸਰਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗਮ ਆਇਤਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ,
ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਹੋਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਕਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸਾਸਾ ਸੰਗਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਨ ਗਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਉਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ महाराज सच्चे पातशाह आप जी के पवित्र पावन चरणा कमला पास अरदास बेनती की है सच्चे पातशाह आप दस राम जोड़ मेला मनोनिया संत सच्चे पातशाह जी संतान विचार श्री अखंड जाप राम हो सच्चे पातशाह को पाए गए को कम सच्चे पातशाह महाराज वीरवार जी आप जी ने दीवान सजे सजे हुए दीवाना कल जो मैं कीर्तन प्रधाना करूँ चक्के राय ध्याना कीर्तन हुए ढाडी 12 गाइया गई बच्चों ने सच्चे पातशाह कीर्तन किया पातशाही आपके पाठी सिंह पासों कीर्तन करते हैं बाणी पढ़ते हैं बच्चों पासों ढाडी सिंह पासों सच्चे पातशाह ज्ञान प्रकार को नाम हो जमा करना जी बाणी पढ़ी सुन सोच के सचखंड ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ करनी होइया भुलां दी सेवा करनी सच्चे पातशाह धन धन श्री बाबा उगर ਸਾਹਿਬ जी महाराज सच्चे पातशाह जी आप दा सराहना गोड़ मेला मनाउने संगतां सच्चे पातशाह संगतां ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨਿਤ माया रस्ता बस्ता सच्चे पातशाह जीओ गरीब नवाज जी घटावा हाजिर होइया सो सच्चे पातशाह जीओ सारी साध संगत दी देशां प्रदेशां च बैठिया सच्चे पातशाह जी होर इलाके दे संगतां नगर दे संगतां सारियां दे घटावा सच्चे पातशाह ने प्रवान करनिया और चढ़दियां कला वाला जीवन देना सच्चे पातशाह जी हुण साध संगत वालों गुरु का लंगर तैयार है जी गुरु के लंगर में आप जी प्रवान करो जी परवाले गुरु के लंगर तेरी साथ सुन सके जड़ा सके गुरु का नाम जपे सारे दी हाजरियां अपने चरणों में चलवाणियां जी सच्चे पातशाह हुण हुक्मनामे सुना के निहाल करो हुक्म के चरणों की समर्था बख्शो होइयां भुलां दी क्षमा करो गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे बोले सो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु पंजवा हमरी गणतना गणिया काए अपना बिरद पछाण हाथ दे रखे कर अपने सदा सदा रगमान हमरे गणतना गणिया काए अपना बिरद पछाण हाथ दे रखे कर अपने सदा सदा रंगमान साचा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरै होई सर्व कल्याण रखाओ जियो पाए पिंड जन साधिया दिता पैनण खान अपने दास की आप पैज रखे नानक सद कुर्बान जियो पाए पिंड जन साधिया दिता पैनण खान अपने दास की आप पैज रखे नानक सत कुर्बान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ये